In this video, we are discussing what is financing decision. In today's class, we will have a discussion on what is financing decision, process of financing decision, capital structure, and importance of capital structure. As we discussed earlier, the financial decision in a company involves three: investment decision, financing decision, and dividend decision. And we have already discussed what is investment decision is. Investment decision involves working capital decision and capital budgeting decision, where capital budgeting decision is long-term investment decision and working capital decision is a short-term investment decision. And in today's class, we will have a detailed discussion on what is financing decision. Actually, financing decision means choosing between the debt and equity, or choosing the proportion between debt and equity in the capital structure of a company. And dividend decision deals with how much of the profit should be retained in the business and how much of the profit should be distributed to the shareholders. Okay, so in today's class, we are going to discuss what is financing decision. So as we know, every financial firm, every business firm, whether it is big, medium or small, require finance or funds to carry out business operations. Either business firm, if it is big, whether it is big, medium or small, it requires funds to carry out business operations. So these funds are needed in adequate quantity and it should be properly managed. Funds adequate funds business available and these funds should be properly managed. And if the funds are inadequate and if it is not properly managed, it can create some financial difficulties in the firm. നമുക്ക് മതിയായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മതിയായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടും അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സം പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ക്രൈസിസ്, സോൾവൻസി ഇഷ്യൂ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി മാനേജ്ഡ്. So it is essential for a financial manager to estimate the capital requirements of a company. ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. So basically this is done by estimating the current and future capital needs of the company. നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വി ആർ ലുക്കിംഗ് ടു ദ കറണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കറണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ്, അതേപോലെ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്കുള്ള ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺസ് ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആസ് decided, now the company needs to choose the source of finance. So for a company, for example, there are many choices available. The company can raise capital by way of issuing equity shares, preference shares, debentures, or they can take loan from financial institutions. So നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. എക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം. So the company has to decide which source of finance should be used. Now the company has to decide what source of finance should be used. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫൈനാൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എക്വിറ്റി ആണോ, പ്രിഫറൻസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺസ് ആണോ, ഇത് ഏത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ആണെന്നുള്ളത് കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ്, ദെൻ അപ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്, എത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. And the third point is what should be the ratio between equity and preference shares. എക്വിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്ര ആയിരിക്കണം, ആൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ റേഷ്യോ എമംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതർ സോഴ്സസ്. ബാക്കിയുള്ള സോഴ്സസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ബോൺസും ലോൺസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ അതൊക്കെ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു കമ്പനി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയാം. Now let us go to the meaning of financing decision. Financing decision refers to decision regarding the funding of business enterprise. That is how we are funding our business enterprise. It involves identifying the various sources of finance like equity shares, preference shares, debentures, loans, etc. And evaluating the sources. Once the sources are identified, we need to evaluate these sources in terms of its
cost of capital and financial risk. So നമ്മൾ എല്ലാ സോഴ്സസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ each source should be evaluated and selecting the source and deciding on the amount of funds to be mobilized from each sources. Once the sources are evaluated, now the financial manager has to decide which source of finance should be used and how much amount of fund to be mobilized from each sources. ഓരോ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഫണ്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫൈനാൻസ് മാനേജർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം. So in short, financing decisions are concerned with deciding the capital structure and procuring fund. So financial decision എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ deciding the capital structure, that means how much equity should be used and how much debt should be used in the structure, and procuring fund, that means collection of fund. So simply financing decisions are concerned with deciding the capital structure and procuring funds. Now let us go to the process of financing decision or steps in financing decision. Basically it is a 6-step process and the first one is estimating the requirements of fund. So here the finance manager or finance department must estimate the capital requirements of a company for long term and short term. നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അതേപോലെയുള്ള ലോങ് ടൈമിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഫൈനാൻസ് മാനേജറാണ് അതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡൺ ബൈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ കറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻഷുർ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് റൈറ്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആസ് ആൻഡ് വെൻ ദ നീഡഡ്. അല്ലെ, ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടും. റോങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സം ഇഷ്യൂസ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. And the second one is identifying the various source of fund. So in this step we are looking for different sources from which the fund can be raised. ഏതൊക്കെ സോഴ്സസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. സോ നമുക്കറിയാം the main sources are shareholders fund, that is equity, and the borrowed fund, that is debt. So the identifying various sources means we are looking for different sources from which the fund can be mobilized or fund can be raised. And the third step is evaluating the various sources of finance. So once the sources are identified, in this step we have to evaluate different sources of finance in terms of its cost of capital and financial risk. നമ്മൾ ഓരോ സോഴ്സസിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്കും അനലൈസ് ചെയ്യണം. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി പെയ്ഡ് ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഒരാൾ എക്വിറ്റി ഷെയർ എടുക്കുന്നില്ല, എക്വിറ്റി ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. Financial risk, for example, if the company has chosen debt, for example, company has chosen debt ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. So the company will have a fixed commitment or a company will have a fixed obligation to pay ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഗുലർലി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ വർഷവും ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഗുലറായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ സോഴ്സസും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് the cost of capital and financial risk of various sources should be considered while evaluating the various sources. And the fourth step is determining the capital structure. So once the sources are evaluated, now we can determine the capital structure. So here the company fixes the proportion between debt and equity. എത്രത്തോളം ഡെപ്റ്റ് വേണം, അതേപോലെ എത്രത്തോളം എക്വിറ്റി നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് fourth step. That is how much debt should be used and how much equity should be used. നമുക്കറിയാം ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് or ഓവർ യൂസ് ഓഫ് equity can create some problems. For example, നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will have the fixed commitment to pay interest regularly. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. സോ ദ കമ്പനി നീഡ്സ് ടു ചൂസ് ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ കോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്വിറ്റി. കമ്പനീന് അധികം ഫൈനാൻഷ്യൽ ബർഡൻ ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സെലക്ടിങ് ദ ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. സോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. സോ വൺസ് ദ പ്രപ്പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്വിറ്റി ഈസ് ഡിസൈഡഡ്, now the company should choose the best source of finance. നമ്മൾ ഡെപ്റ്റും എക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള പ്രപ്പോർഷൻ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഫണ്ട്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡെപ്റ്റ്സ് മേ ബി കംസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബോൺസ്, ലോൺസ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഡെപ്റ്റ്സിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഡെപ്റ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബോൺസ് ആവാം, ലോൺസ് ആവാം, ഡിബഞ്ചർ ആവാം.
Similarly, the equity can be in the form of equity shares, preference shares, അല്ലെങ്കിൽ retained earnings. ഇങ്ങനെ ആവാം. ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. എല്ലാ സോഴ്സസിനും എല്ലാ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റും അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ഹാസ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എമംഗ് ദീസ്. സോ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സും നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആ ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഓർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് funds. So in the fifth step we have decided the various alternatives from which the funds can be chosen. Okay, and the sixth step we need to collect the fund from the selected sources. നമ്മൾ സോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്തു. സോ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജർ നീഡ്സ് ടു കളക്ട് ദാറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ദ സെലക്റ്റഡ് സോഴ്സസ്. So these are the 6 steps in the process of financing decision. Now let us go to the topic capital structure. So as we already discussed, capital structure means the mix between owners and borrowed fund, or in other words it is the mix between debt and equity. ഡെപ്റ്റും എക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള മിക്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഷ്യോനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. where the debt means borrowed fund, debt എന്ന് പറയുന്നത് borrowed ഫണ്ടും ആൻഡ് equity means shareholders or owned fund. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് equity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ owned fund അല്ലെങ്കിൽ shareholders fund ആണ്. So it is the mix between debt and equity which a company uses to finance its long term operations. ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻസ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്റ്റിൻ്റെയും എക്വിറ്റിൻ്റെയും മിക്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. Let's just take a simple example. Company A has a total capital of rupees 100 crore. Company A ക്ക് 100 കോടിയാണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ, in which 60 crores are equity and 40 crores are debt. So the ratio is 60:40. 60 crores equityയും അതേപോലെ 40 crores debt ആണ്. So the ratio will be 60:40. So the ratio of capital structure is 60:40, means 60 is equity and 40% is debt. So capital structure is equal to debt plus equity. Now let us go to the importance of capital structure. So the importance of capital structure is due to the fact that different sources of finance will have different degrees of risk return characteristics. ഓരോ സോഴ്സസിനും ഓരോ റിസ്ക് റിട്ടേൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. In other words, they are different in terms of their risk return characteristics. So for example, certain securities or certain sources are more costly but lesser risky. ചില സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലിയും പക്ഷേ റിസ്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും. On the other hand, certain securities are less costly but more risky. കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും റിസ്ക്. So let us take the case of equity. സോ നമുക്ക് ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും എക്വിറ്റി ഈസ് മോർ കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ദ ആർ ലെസ് റിസ്കി. സോ എക്വിറ്റി ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് റിസ്കി ക്യാപിറ്റൽ ബിക്കോസ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫിക്സഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു പേ ഡിവിഡൻഡ്. നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് അടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ കമ്പനിക്ക് യാതൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓൺലി ഇഫ് ദ ഫേം ഈസ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്, dividend will not be paid out. So but it is more costlier. Equity shares കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ് in the sense that equity shareholders expect a higher return comparing to the usual investors. യൂഷ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് എക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആർ ടേക്കിംഗ് സം റിസ്ക് അല്ലേ, കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, ബിസിനസ്സിൽ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ they will not get the return. So equity shares expect a higher rate of return comparing to the other investors. Now let us take the case of debt instrument. നമുക്ക് ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ പറ്റും debt instruments are they are less costly but they are more risky. റിസ്ക് കൂടുതലാണ്, അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. So debt instruments are more risky in the sense that company will have a fixed commitment to pay interest regularly whether the firm is making profit or not. ബിസിനസ് ഫേമിന് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. Moreover, the principals needs to be repaid after a specific period. അതേപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ ലെറ്റ് us take an example of 5-year 10% debenture. So in here we need to make a payment of interest at the rate 10%. 10% interest we need to pay every year. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. And likewise the principals needs to be repaid after
5 years 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ ദേ ആർ മോർ റിസ്കി and they are less costly in the sense that the rate of interest offered will be usually lower than the rate of dividend. നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന അത്ര തന്നെ റേറ്റ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. യൂഷ്വലി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോവർ ദാൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്. Now let us take the case of preference capital. Actually this preference capital lies between equity shares and debt in terms of its risk return characteristics. So risk return characteristics in the basis of the preference capital analyze they will come between the equity share and debt instruments. That is, they are moderately costly and moderately risky. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ അത്ര തന്നെ റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അതേപോലെ തന്നെ എക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ അത്ര തന്നെ കോസ്റ്റ്ലിയും ആയിരിക്കില്ല. സോ പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹൈബ്രിഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റലിനെ പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് സം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്വിറ്റി. എക്വിറ്റീൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഹൈബ്രിഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. The importance of capital structure may be understood from the following points. So the first point is a good capital structure minimizes the financial risk assumed by the company. So as we know, financial risk arises due to excess use of debt element in the capital structure. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഉണ്ടാവുക. ഡെപ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ബർഡൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി വിൽ ഇൻക്രീസ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഒരു ഗുഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ വിൽ ബി ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് equity. So the excess use of debt will be avoided in a good capital structure. In that way the financial risk can be minimized. And the second point is a good capital structure avoids over capitalization or under capitalization. So over capitalization usually occurs when the company has issued more in debt and equity than its assets. നമ്മൾ അസറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റിലും എക്വിറ്റിയിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുക. സോ ആൻ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് കമ്പനി വിൽ പേ മോർ ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ്. ഒരു ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിവിഡൻറ്റും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ലൈക്ക് വൈസ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് when the company does not have sufficient capital. അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനീസിന് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും നമുക്ക് ഗുഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. And the third point is a good capital structure maximizes the value of the firm. നല്ലൊരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മീനിങ് നമ്മൾ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ മോർ ഡെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പനി വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ. നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ EPS കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. കാരണം ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം, ദേ ആർ ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി, കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സോ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് EPS, ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ. And the fourth point is a sound capital structure minimizes the cost of capital. Cost of capital എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. Cost of capital means the return that a company needs to be paid to the investors. ഒരു കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻ ആൻ ഒപ്റ്റിമം മാനർ. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ഒരു ഒപ്റ്റിമം മാനറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി. സോ ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്വിറ്റി നമ്മൾ അധികമായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ. സോ എക്വിറ്റിക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വരും. കാരണം എന്താണ്, എക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട്സ് എ ഹയർ റിട്ടേൺ. പക്ഷേ ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം മാനറിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ the required rate of return from the investment in projects. So every company expects some kinds of return from the investment projects. അല്ല, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ദേ എക്സ്പെക്ട്സ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിട്ടേൺ.
So they are expecting some kind of return. That return is called a required rate of return from the project. Usually the required rate of return is estimated on the basis of cost of capital. നമ്മൾ cost of capital once identify ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് required rate of return estimate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. In the sense that the required rate of return or expected return from the project should be greater than the cost of capital. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്തായിരിക്കണം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം നമുക്ക് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. സോ ഈ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നല്ലൊരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. And the sixth point is, in the absence of capital structure, the firm may face the problem of raising funds and financing in the long run. So നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്വിറ്റി in order to finance the firm's long term operation. ഫേമിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്റ്റിൻ്റെയും എക്വിറ്റിൻ്റെയും മിക്സ് ആണ്. സോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ദ ഫേം വിൽ ഹാവ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് raising funds in the long run. The last point is, an appropriate capital structure improves the solvency of the company. That means if a company follow an optimum capital structure, the solvency position of that company can be improved. The solvency position means the firm's ability to meet its financial and debt obligation. ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യലും ഡെപ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമിൻ്റെ എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവൻസി എന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് സോൾവൻസി പൊസിഷൻ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഫോളോയിങ് ആൻ ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നല്ലൊരു ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ദ എക്സസ് ഡെപ്റ്റ് ബേർഡൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. കാരണം എന്താണ്? വി വിൽ ഹാവ് ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്വിറ്റി. ഡെപ്റ്റിൻ്റെയും എക്വിറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവുക. സോ എക്സസ് ഡെപ്റ്റ് ബേർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ബൈ ഫോളോയിങ് ആൻ ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. സോ ഇത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്.